ಒಂದು ವರ್ಷ ಕಳೆದ ನಂತರ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಳೆದಿರುತ್ತೆ. ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಒಂದು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ವಾಟರ್ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ತಾನಾಗಿ ಅದು ಬೆಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಯಾಕಂದರೆ ರಿಚ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಪೋಷಕಾಂಶ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿದ್ದು, ಮಣ್ಣನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅದೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬೇಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ, ಮುಂದೆ ಹೆಚ್ಚು ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ಸೊ ಚೆನ್ನಾಗಿ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ 2-3 ತಿಂಗಳಿಂದನೂ ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ಸ್ಗಳಾಗಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥ ಗೊಬ್ಬರಗಳು, ನೀರಿನ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ಗಳು, ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಗಿಡಗಳನ್ನೇ ತೊಗೊಬಂದು ಬೆಳೆಸ್ತಾ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೂ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹಾಳಾಗಲ್ಲ, ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. My name is Dinesh Victor. I am the Managing Director of SIP Academy India Private Limited. We are a company which works with young children for the last 21 years. We've been working and we have centers across the country, including many centers in Bangalore and also in Karnataka. Today, what we are going to do is something very interesting. So we run a program for children using both the abacus called the SIP Abacus program, and we also run a program for children using art called the Global Art program. But today we are doing something very different, nothing to do with children, nothing to do with our program. But what we are going to do today is we are going to create a forest. So it's surprising, how can you create a forest in a city? But yeah, it is possible thanks to this person who's standing next to me, Mr. Selvakumar. So this is a concept which started originally in Japan by a person called Mr. Miyawaki, and there's a concept of creating a forest called the Miyawaki forest, where you can create a forest in a very small piece of land in a very quick time. So we all think forests take many years to create, and it takes 10 years, 15 years to make a forest. But thanks to Mr. Miyawaki and actual work done by Mr. Selvakumar, who's standing next to me, we can actually create a very good forest maybe in just less than 2 years. So it's amazing, and we started ourselves as a company to do this project, a first project near Chennai in a place called Tiruvallur last year, and one more forest we created in a place in Maharashtra called Jalgaon. And in just little over 1 year, last June we had started it, and in just over 1 year we have almost like a full-grown forest, 1.5 years. Trees are as high as 8 feet, 10 feet tall forest trees in just 1.5 years using a unique technique. So today we are going to start the first forest. We want to start in Bangalore, and this is going to be done today, and we have children who come from our centers. They will also be helping in planting the forest here, and hopefully in 1 year, 1.5 years, you will be amazed to see a thick forest, not like a proper thick forest where you can't even go inside because it is light also can't come in properly, and you will be able to see that in this area, and hopefully this will make many more forests. Now why we are doing this? It's a very simple reason. We all know about global warming, and we thought as a company we can do a small work to reduce carbon emissions. No, actually you can't reduce carbon emissions, but use the forest to take in a lot of carbon dioxide and create more oxygen. So that's a simple idea that we're trying to do, and we hopefully over time we'll have more forests in the years ahead. How many trees are being planted? I think the exact number of trees, 3,000 trees. Yeah, we're planting 3,000 trees today. 82 species. Yeah, he will give you more details about the 3,000 trees here today using this Miyawaki technique. Totally about 82 species of trees, shrubs and plants are being done. This is a real self-sustaining forest. It contains herbs, flowering trees, fruiting trees and environment-friendly trees which absorbs more carbon dioxide and gives out more oxygen. And it will create a lot of biodiversity in this campus, which will also help Bengaluru city, which is really being polluted nowadays. And these trees will grow to a very good height within the first 12 months itself. You can see the growth within 12 months, and it will help sustain a lot of good things in this area by bringing down temperature, increasing water table. All those advantages you will start seeing from the first year onwards. This is the third project done by ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಜೀವ ವೈವಿಧ್ಯ ವನ ಇಲಾಖೆ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಕನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಂದರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ. ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟರ್ ಆಗಿ 4-5 ವರ್ಷದಿಂದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಬಟ್ ಈ ಬಯೋ ಪಾರ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿ ಒಂದು 30 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಶುರುವಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕುಲಪತಿ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪನವರ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಶುರುವಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತಾರೋ ಯಲ್ಲಪ್ಪ ರೆಡ್ಡಿ, ಪರಿಸರವಾದಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು.
ಸೊ ನೀವು ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಮೊದಲು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಹೇಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೇಗಿದೆ ಅಂತ ಡ್ರೋನ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಗೂಗಲ್ ಫೋಟೋ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿ. ಅದು ಎಷ್ಟು ಮೊದಲು ಬರ್ಡಾಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಎಷ್ಟು ಗ್ರೀನ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ. ಸುಮಾರು ಒಂದು 30 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಏನಿದು ಬರ್ಡಾಗಿತ್ತು ಇದನ್ನು ಹೆಂಗಾರು ಸರಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿ ಹೆಸರಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು. ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಸಿದ್ದಪ್ಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೃತಜ್ಞತೆಗಳ ಹೇಳೋಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಲಾಗಿ ನೋಡ್ರಿ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಗಿದೆ. ಮೊದಲು ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಎಲ್ಲ ಏನೇನು ಸಿಟಿ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ ಅದು ಯಾವುದೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸಿಟಿ ಡೆವಲಪ್ ಆಗಿದೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಬಂದಿದೆ, 1000 ಜನ ಇದ್ದರೂ ಲಕ್ಷ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, ಲಕ್ಷ ಇರೋರು ಕೋಟಿ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಗಾಳಿ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಂದ ಬರ್ತದೆ. ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಪೇಪರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 1600 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಬೆಂಗಳೂರು ಸಿಟಿನಲ್ಲೇ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. RTO ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. 1600 ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅಷ್ಟು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು. ಇವಾಗ ಬಿಡಿ ಪೊಲ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಅಷ್ಟೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ಗಳು ಏನು ಹೊರಸೂಸ್ತವೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡು, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡಿ ನಮಗೆ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿ ಬೇಕು. ಆ ಗಾಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಅದು ಗಿಡಗಳಿಂದ ಮಾತ್ರ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ಹೆಚ್ಚಿಗೆ ನೆಡಬೇಕು. ಈ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಏನಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಜನ ಏನಾರು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಲ್ಲ, ಲಂಗ್ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಇಲ್ಲ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆಸ್ತಮಾ, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಯಿಲೆಗಳು ಏನಿಲ್ಲ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜನಗಳಿಗೆ. ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಗಂಗೋತ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಏನು ಜ್ಞಾನಭಾರತಿ ಕ್ಯಾಂಪಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನು ಗಿಡಗಳು ಗಾಳಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ ಅದೇ ಮೇಯ್ನ್ ಕಾರಣ. ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾನಂತೂ ಭಾವಿಸಿದ್ದೀನಿ, ಇದು ಒಂದು ಲಂಗ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಒಂದು ಶ್ವಾಸಕೋಶ ಲಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದು ಒಟ್ಟು 1100 ಎಕರೆ ಇದೆ. 1100 ಎಕರೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು 300 ಎಕರೆ ಏನಾಗಿದೆ ಈ ಗಿಡ ಮರಗಳನ್ನ ನೆಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಇದ್ದು. ಅಂದರೆ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲು ಜನಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತವ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಸುಮಾರು ಆರ್ಗನೈಸ್ಗಳು ಬಯೋಪಾರ್ಕಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದಮ್ಯ ಚೇತನ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಯೋಕಾನ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಟರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಅವರು ಪಾಪ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷದಿಂದಲೇ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬೋರ್ವೆಲ್ ಹಾಕ್ಸಿದ್ದಾರೆ, ಅಲ್ಲೊಂದು ನಮ್ಮದೊಂದು ನಾನ್ ಎಡಿಬಲ್ ಫ್ರೂಟ್ ಗಾರ್ಡನ್ ಅಂತ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಯಾವಾಗಲಾರು ಒಂದು ಸರಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಬರೋದು, ಗಿಡ ನೆಡೋದು, ಈ ಥರದ್ದು ಏನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಳಕಳಿಯಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜನಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗಲಿ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ಗೂ ಕೂಡ ಏನಾಗ್ತೀನಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಏನು ಮನುಷ್ಯ ಬೇಡ, ಪರಿಸರ ಏನ್ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪರಿಸರ ಏನೇಳಿ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ. ಆ ಪರಿಸರವನ್ನು ನಾವು ದೇವರು ಅಂತ ಪೂಜಿಸಬೇಕು, ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು, ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದನ್ನು ಸಂರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು. ನಾವು ಅದನ್ನು ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಕ್ವಶನ್ನು ನಮಗೆ ನಾವೇ ಹಾಕ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಒಂಥರ ತೀರ ಅವಮಾನ ಅನ್ನಿಸ್ತದೆ. ಮಣ್ಣನ್ನು ಸಾಯಿಲ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಏರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಾಟರ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಲೈಟ್ ಪೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬೇಕಲ್ಲೆಲ್ಲ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್. ಮನುಷ್ಯ ತನ್ನ ಸ್ವಾರ್ಥಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಪ್ರಕೃತಿನ ಹೆಂಗೆ ಬೇಕೋ ಹಂಗೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅದನ್ನು ಯಾರು ಗೌರವಿಸ್ತಾವನೆ ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಅವ್ರುಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದೇವರು ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತದೆ. ಈ ಜೀವ ಅನ್ನೋದು ಪರಿಸರದಿಂದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಿರೋದು. ಈ ಪರಿಸರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಜೀವಿಗಳ ಉದಯನೇ ಆಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜೀವಿಗಳ ಉದಯ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮಣ್ಣು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಸೂರ್ಯ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ದೆನ್ ಗಾಳಿ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ನೀರು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿದೆ, ಈ ಜೀವ ಏನಾಗಿದೆ ಉತ್ಪಾದನೆ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ಈ ಪಂಚಭೂತಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕಾಗಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಲ್ವಾ? ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಗೌರವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ? ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ಸರಿ ಹಿಂಗೆ ಬಂದು ಗಿಡ ನೆಟ್ಬಿಟ್ಟು ಫೋಟೋ ತೆಗೆಸ್ಕೊಂಡು ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕೊಂಬಿಟ್ಟು 500-600 ಲೈಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಆಗೋಲ್ಲ. ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಆ ಗಿಡಗಳು ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಬಂದು ನೋಡಿ ಏನು ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಇದ್ದಂಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ, ಹುಟ್ಟಿದೆಯಾ, ಬದುಕಿದೆಯಾ, ರೋಗ ಆಗಿದೆಯಾ, ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿದ್ದೀವ, ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀವ, ಈ ಥರದ್ದು ಏನೋ ಒಂದು ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾರೋ ಗುಂಡಿ ತೆಗೆಯೋದು, ಯಾರೋ ಗಿಡ ನೆಡೋದು, ನಾವಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಗ್ಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಬಿಟ್ಟು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಿಡದ ಮುಂದೆ ಸೆಲ್ಫಿ ತಗೊಬಿಟ್ಟು ಗಿಡ ನೆಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅದು ಮೆಸೇಜ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಕರೋನಾ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಷ್ಟು ಒದ್ದಾಡ್ದು ಅಂತವ. ಸೊ 1 ಅವರ್ ನೀವು ICUನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 400 ರೂಪಾಯಿ, 500, 4000, 5000 ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಆಕ್ಸಿಜನ್ಗೆ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮರ ಒಂದು ದಿನಕ್ಕೆ 10,000 ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಏನು ಹೇಳಿ ಆಕ್ಸಿಜನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ, ಹೊರಗಡೆ ಬಿಡ್ತದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ವೃಕ್ಷಗಳನ್ನ ಗೌರವಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾಲು ಮರದಲ್ಲಿ ತಿಮ್ಮಕ್ಕ ಕೇಳಿದಿರಿ, ಅವರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಯಾರೋ ಲೇಡಿ ಹೆಸರು ಮಾಡ್ತಾರೆ ನನಗೆ. ಹಂಗಾಗಿ ತುಂಬ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಈ ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಾರ್ಥ ಇರಬಾರ್ದು.
ಜನಗಳಿಗೆ ಕನ್ಸರ್ನಿಂಗ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲರೂ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮಗೆಲ್ಲ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಅವಶ್ಯಕತೆ ತುಂಬ ಇದೆ. ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಗಿಡ ಮರಗಳು ಕೊಡ್ತದೆ. ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ಇಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟರೆ ಗಿಡ ನೆಡೋಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲೂ ಬೇರೆ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ. ನಾವು ಫುಟ್ಪಾತಲ್ಲಿ ನೆಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 1, 2, 3 ನೆಡ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಇಲ್ಲಾದರೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ, ಸಾವಿರಾರು ಮರಗಳನ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ನೆಡ್ಬೋದು. ಅದೊಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜು. ಆಮೇಲೆ ಗಿಡ, ನೀರಿದೆ, ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಗಿಡಗಳೆಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗಾಳಿ, ಉತ್ತಮವಾದ ಗಾಳಿ ಸಿಗಲಿ, ಎಲ್ಲರೂ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರಲಿ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ನಿಮ್ಮ ಸೇವೆ ಸಾರ್ಥಕ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ, ಸೊ ಈ ಅಬ್ಯಾಕಸ್ ಟೀಮ್ಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದ ಪರವಾಗಿ ವಂದನೆಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಈ ಕೆಲಸ ಏನೋ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಂಡ್ ಆಗಲಿ, ಗಿಡ ಮರಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರಲಿ. ಈಗ ನೆಟ್ಟಿರೋದು ಅದ್ರ ಪಕ್ಕ ನೋಡಿ ಬಯೋಕಾಂಡರ್ ನೆಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನೀವು ನೋಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಇವಾಗ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅಂತ. ಸೊ ಇವರು ಮೇವಾಂಕಿ ಅನ್ನೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಲ್ಲಿ ಗಿಡಗಳನ್ನ ನೆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮೇವಾಂಕಿ ಅಂದರೆ ಥಿಕ್ ಡೆನ್ಸ್ಡ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅರ್ಥ. ಚಿಕ್ಕ 1 ಅಡಿ 2 ಅಡಿನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ಹೇಳಿ ನಾವು, ದೊಡ್ಡ ಈಗ ಹೊಸ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಅದು. ಸೊ ಹಂಗಾಗಿ ನೋಡಿ, ಎಲ್ಲ ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಇಟ್ಟಿರಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ. ಆಮೇಲೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಬಗ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡಿ ಅವೇರ್ನೆಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಮಣ್ಣು ಮುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಅಯ್ಯೋ ಕೈ ಮಣ್ಣಾಯಿತು ಅನ್ನೋದು, ಇನ್ನೇನೋ ಆಗೋದು. ಈಗ ನೀವು ಹೊರಗಡೆನೂ ಊಟ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ, ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲೂ ಊಟ ಮಾಡಿದ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಅದ್ರ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಹೊರಗಡೆ ಊಟ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನು ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು. ಸೊ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಜೀವ ಬಂದಿದೆ, ಸತ್ತಾಗಲೂ ಜೀವ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಹಂಗಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಗೌರವ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ನಾನು ಒಂಥರ ಏನೋ ನಿಮ್ಮದು ಅದೃಷ್ಟ ದಿನನೇ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದು. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ವಿಶ್ವ ರೈತ ದಿನ ಅಂತ, ವರ್ಲ್ಡ್ ಫಾರ್ಮರ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ ಟುಡೇ ವಿ ಆರ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್. ಸೊ ಫಾರ್ಮರ್ ಡೇ ದಿನ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮದು ಒಂಥರ ಏನು ಹೇಳಿ ಕೊಯಿನ್ಸೈಡ್ ಅಂತಲೇ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ರೈತರಿಗೂ ಕೂಡ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು, ವಿಶ್ವ ರೈತರ ದಿನಾಚರಣೆಯ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕೊನೆಯದಾಗಿ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳು, ಜೈ ಜವಾನ್ ಜೈ ಕಿಸಾನ್, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದನೆಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.